नमो चरण अरविंद जिसमें अमृत ज्ञान है। मानिक भगत वैराग श्री गुरु ग्रंथ साहिब ओदद बंदों कर अनुराग। एक ओंकारा सतगुरु यह प्रसाद सच होए। वाहिगुरु जी की फतेह विघ्न विनाशन सोए। वाहिगुरु जी की फतेह विघ्न विनाशन सोए। जुगो जुग टल चवर छत्र तख्त दे मालक गुरता गद्दी ते विराजमान दसां पातशाहियां दी जोत सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर हाजरियां लवा रहे अति सत्कारयोग गुरु प्यारे खालसा जी, आप जी वडभागे हो। नगर तेंग दी समुची साध संगत जो सतगुरु दीन दयाल महाराज जी दे पावन चरनां विच धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दी हजूरी दे अंदर सुशोभित होके ये महीनावारी जो गुरमत समागम हुंदे है उन्हां विच अपनियां हाजरियां लवा रहे हो। बहुत ही प्यार सत्कार वाले गुरु घर दे कीर्तनियां ने पावन बाणी दे कीर्तन आप जी नूं सुनाए है। वडभागे आओ गुरमत विचार दे नाल सांझ पाइए। उस तो पहला सारे अपनी रसना नूं पवित्र करो, गज वज के फतेह बुलाओ। आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की बाणी जदों पढ़ते हैं, धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की बाणी विच श्री गुरु नानक देव महाराज सच्चे पातशाह कहते ने, बलिहारी गुर अपने द्यो हाड़ी सदवार, जिन मानस ते देवते किए करत न लागी बार। सतगुरु गुरु नानक देव महाराज कहते मैं अपने गुरु तो बलिहारे जावां। बलिहार उहनूं कहते जिथे बल अपना हार जावे। जानी मैं आम तौर पर हर कोई इंसान मन करके तन करके या धन करके इन्हां बलां नूं इन्हां ताकतां नूं मुख रखदा है। जिवें कह दें आप माइंड पावर बड़ी है बंदे दी, मनी पावर बड़ी है, बॉडी पावर बहुत है, पर जिथे जाके बंदे दा मन की ताकत भी, माइंड पावर भी, बड़ी चलाकी भी, ये बंदा बड़ा हुशियार है, बड़ा चलाक है, वो भी जाके गुरु के अगे झुका देना, मत्था टेकना, मेरी ताकत समझ दी अकल दी तेरे अगे छोटी है। जिथे जाके शरीर वाले ताकत वाले बड़ी बल वाले उन्हां भी गुरु अगे झुक जाना कि हे मेरे मालक ये ताकतां शरीर दियां ये बल मेरे कुछ भी नहीं तेरे अगे। तू चाहे एक कीड़े नूं राज दे सकदा है, तू चाहे भिखारी नूं राज दे सकदा है, मैं कौन आ, मेरी ताकत कुछ भी नहीं। अपना बल शरीर दा हार जाना ये भी बल हारना है। धन करके बंदियां नूं बड़ा माण हुंदा है, मेरे कोल बड़ा चार पैसे है, पैसे होने चाहिए बंदे कोल अपने परिवार की परवरिश लई, अपने फर्जां नूं निभाउण लई। पर गुरु के दर दे उत्ते इहदा मान ना रखना कि मेरे कोल बहुत धन है, मेरे कोल बड़ा माल है, मेरे पिछे शरीर बड़े है, मेरे दिमाग की ताकत बहुत है। ये तिन्ने तरह दीयां ताकतां नूं
ਪਿੱਛੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ। ਕਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਬਲਿਹਾਰ ਕੀ ਤੋਂ ਜਾਣਾ? ਆਪਣਾ ਬਲ ਕਿਹਨੂੰ ਹਾਰਨਾ? ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ। ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ, 100 ਵਾਰ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤੇ 100 ਵਾਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਨਿਵਣਾ ਹੀ ਨਿਵਣਾ, ਝੁਕਣਾ ਹੀ ਝੁਕਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਵੱਡਾ ਕਰ ਸਾਲਾਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਕਹੀ ਜਾਣਾ, ਵੱਡਾ ਕਰਕੇ ਸਲਾਉਣਾ। ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ 'ਚ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਵੱਡੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਨਾ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ 52 ਵਚਨ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹੇ ਸੁਣੇ ਹੋਣੇ, 52 ਵਚਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ। ਉਹ 52 ਵਚਨ ਉਹ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਜੋ ਪੰਥ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਥਾਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਆਹ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ 52 ਵਚਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਵਚਨ ਇਹ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਜਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਐਡ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇੰਨੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਵਾਲਾ ਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਦਰਖਤ ਤੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਆਖੇ ਉੱਡ, ਤੇ ਉੱਡ ਕੇ ਹੀ ਆ ਜਾਵੇ ਦਰਖਤ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਟਕ ਚੇਟਕ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕਣਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਉਡਾ ਕੇ ਲੈ ਆਇਆ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੰਧ ਤੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਕੰਧ ਨੂੰ ਆਖੇ ਚੱਲ ਪੈ। ਵੈਸੇ ਇਹ ਅਤ ਕਥਨੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਕੰਧਾਂ ਕਿਤੇ ਤੁਰਦੀਆਂ, ਪਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਵਾਲਾ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕੰਧ ਤੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਤੇ ਕੰਧ ਨੂੰ ਰੋੜ ਕੇ ਲੈ ਆਵੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਿਜਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ 52 ਵਚਨਾਂ 'ਚ ਵਚਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਸਰੀਰਕ ਤਾਕਤ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਧਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵਾਲਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿਜਦਾ ਕਰਨਾ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦ ਦਾ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਆਪਣਾ ਈਮਾਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ, ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਸਿਜਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਿਜਦੇ ਕਰੀ ਜਾਣਾ। ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ, ਦਿਹਾੜੀ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਸਦਵਾਰ, ਸਦ ਕਹਿੰਦੇ 100 ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਸਦੀ ਹੋ ਗਈ, 100 ਸਾਲ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਨ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਸੈਂਕੜੇ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾਓ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਸਿਜਦੇ ਕਰੋ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਦੱਸਦੇ ਆ ਬੈਨੀਫਿਟ, ਗੁਰੂ 'ਚ ਕੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਬਈ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਕਿਉਂ ਸਿਜਦੇ ਕਰਨੇ ਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ ਮਾਨਸ ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਕੀਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦੇਵਤੇ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆਂ। ਜਿੰਨੇ ਆਪਾਂ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਹੈ। ਕਈ ਮਨੁੱਖ ਨੇ, ਇੱਕ ਤੇ ਉੱਤਮ, ਦੂਜੇ ਮੱਧਮ, ਤੀਜੇ ਪਾਮਰ ਤੇ ਚੌਥੇ ਕਨਿਸ਼ਟ, 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਮੰਨੇ ਆ। ਉੱਤਮ ਉਹ ਨੇ, ਹੁਣੇ ਦੇਖਿਓ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਬੱਚਾ ਆਪਣਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੜ੍ਹਨ ਲਾਈਦਾ ਨਾ ਜੀ ਸਕੂਲੇ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਨ ਲਾਈਦਾ, 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਪੇਪਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਂਦਾ ਔਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨੇ 1 ਸਾਲ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਹਦਾ ਕਿੱਥੇ ਲੈਵਲ ਹੈ। 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ, ਇੰਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਤਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਆ ਕੇ, ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
इस जगह के उत्ते असी आके वेखना है भी मैं पिछली वार कित्थे सी, मेरी हुण मैं कित्थे खड़ा, पिछले महीने मैं की सुनिया सी अते मैं हुण किस चीज़ की मेरे च कमी है। कोई गल नहीं, बस ठीक, मेरे च कित्थे कमी है ये वेखना है। अगले महीने फिर वेखना है, इदों अगले महीने फिर वेखना है। जनी ये साडा हिसाब किताब होना है। हुण जिहड़े मैं तुहानूं 4 तरह के पुरुषों की गल कर रहा वो असीं वेखना है कि मैं कित्थे खड़ा, क्योंकि गुरसिख ते अपने आप नूं सवारदा ना, आप सवारै मैं मिलै, मैं मिलिया सुख होए। कहंदे जे तूं अपने आप नूं सवार, मेरे नाल सीधा ही मिलाप हो सकदा। आम तौर पर बंदे का सुभाव बनिया होया दूजे च नुक्श कढ़ने, हर कोई कढ़ सकदा है, सौखा काम है। पर जदों अपने आप ते गल आउंदी है ना, तो अपने आप नूं कहंदा मेरे वर्गा चंगा कोई नहीं। पर गुरसिख की जिंदगी आम लोगों नालों फर्क है। 4 तरह के, पहले उत्तम पुरुष किहड़े हुंदे आ? उत्तम पुरुष वो हुंदे आ जिहड़े बंदे साध संगत जी किसी का भला करन, परोपकार करन। कई बार अपने हथों दे के भला मनाए, अपने जेबे चों खीसे चों हथ चों कुछ दे देना। किरत विरत कर धर्म दी खट खवालण कार करे ही, बिच दुनिया सेव कमाईया। ये इंसान है जिहड़े ये उत्तम पुरुष ने, अपने पल्लों धन करके। साध संगत जी किसी नूं लोड़ पवे, गुरसिख दे उत्ते दसवंध इसे करके फर्ज है, जरूरी है दसवंध जिहड़ा है। जे गुरसिख नहीं कढ़दा तो उसकी कमाई सफल नहीं मनी गई। पर दसवंध करना की अगे ये भी गल है, वो दसवंध लोड़वंद की सहायता, गुरसिख लोड़वंदी अपने आंढ गुआंढ विच कोई भी है, कोई बीमार ठमार उसकी सहायता करनी, किसी बच्चे की फीस भर देनी, उन्होंने चंगे पासे ला देना, उन्होंने उच्चा चुक देना, ये दसवंध की सही वरतों है। पहला उत्तम बंदे इउं ही करते हैं पहले। दूजे बंदे हुंदे मध्यम। मध्यम वो हुंदे आ जी जिहड़े बंदे अपना भी भला करते हैं, सुनो, दूजे का भी करते हैं। वो किवें? वो ये है कि आपां जाना है, किसी दूजे ने भी शहर जाना है, आपां भी जाना है। ये सोच लेना भी मैं तो जाना ही जाना है, इन्हें भी जाना, ਇਹਦਾ काम भी करे आवां, इनू भी नाल लै जावां, मेरा तो तेल मचना ही मचना, नाल इनू भी लै जावां। ये बाहरी उदाहरण है। अपना भी नुकसान ना करना, दूजे का भी भला कर देना, ये दूजे बंदे आ मध्यम जी नूं विचकार ले। एक तीजे आ जिन्हां नूं पामर आख्या, वो दूजे का नुकसान करते हैं कि जिमें मर्जी उसका नुकसान करना है, चोरी करनी है, ठगी मारनी है, अपना भला करना, दूजे का नुकसान करना, ये पामर है। एक इदों थले भी है, उन्होंने तो ये नर कौन कहा ही, उन्होंने तो ग्रंथाकारां ने लिखिया है, कहते उन्होंने वैसे बंदियां की गिणती च ना रखो, पर वो बंदियां नूं जे कहने घनिष्ठ बंदे आ, वो कहते इहदा नुकसान करना, भावें पल्लों लग जाण मेरे, अपना भी नुकसान करना, दूजे का भी करना है। 4 तरह के ये पुरुष ने, उन्होंने मानस कहा जाता है। तो महाराज गुरु नानक देव महाराज कहते गुरु एडी कृपा करता है बंदियां दे उत्ते, मनुख 4 तरह के पाए जाते हैं। तो गुरु की करता, इन्हां 4 तरह के लोगों तो घनिष्ठ लोगों के भी जीवन बदल दिंदा है। बथेरे हुण कौडे राखश नूं की समझोगे तुसीं? वो जांदा सी बंदियां नूं, आदमखोर सी, फड़दा सी ते तलके खा जांदा सी। सज्जन ठग की सी, भूमियां चोर की सी, यही कुछ सी। पर सतगुरु गुरु नानक देव महाराज साहब के चरण लगा, कौडे राखश का जीवन बदल के गुरु नानक देव ने कौडा संत बना दिता। इसे तरीके सतगुरु गुरु नानक देव महाराज ने भूमीए नूं चोर तो भूमिया संत बनाया। तो उही जिहदा अज असीं नाम लिया ना, भाई बिधि चंद जी, जिन्हां दे नां ते संप्रदावां चलदियां ने। बिधि चंद की सी? लोकां दे घरां चों मੱਝਾਂ चोरी करके लिआया, पिंड दे लोग पिछे पै गए,
एक गुरसिख की संगत मिल गई, उन्होंने आख्या अगे तो चोरी नहीं करांगा, मैं मैनू अज बचा लै। उहदे राही गुरु की संगत विच आ गया। गुरु की संगत विच आके ऐसा रंग लग्या, जीवन बदलिया। गुरु ने गल नाल लाया ते महाराज ने विधि चंद शीना, गुरु का सीना आख्या महाराज ने। कहंदे मेरा दिल है तू, मेरी जान है तू। बहुत जरूरी पार्ट बॉडी का, शरीर का दिल होंदा है। तो इस तरीके कनिष्ठ नूं भी, फिर मध्यम पुरुष भी होवे, पामर भी होवे, उत्तम भी, उन्हां सारियां दा जीवन बदल के गुरु जिन मानस ते देवते कीए, महाराज कहंदे उन्हां नूं देवते बना दिता है। गुरु की समर्थ है, गुरु ने बनाए भी है। बड़े डिगे तो डिगे, उत्तम तो उत्तम, नीच तो नीच लोग गुरु की संगत विच आए। जिन्हां गुरु की संगत की ते कहंदे फिर की कीता, करत न लागी वार। कहंदे जदों गुरु दे संपर्क विच आ गया बंदा, ते जदों बल हार गया, गुरु दे अगे अपना बल हार गया, अपना आपा छड़ दिता, फिर करदियां वार कहंदे फिर देरी नहीं लगती। ये भी एक सोचण की गल। असीं अज कहने जी कई बारी कोई गल बाणी की व्याख्या करिए ना, तो कहते जी वो फलाना बंदा, उन्होंने तो 10 साल हो गए गुरुद्वारे जांदे नूं, उन्होंने तो 15 साल हो गए जी मक्के उत्थे मस्जिद जांदियां नूं, 3 बार हज कर आया, तो उत्ते बंदा लोकां दीयां जेबां कट्टी जांदा है। फिर उन्हें बल नहीं ना हारिया अपना, अपनी मन की मत नहीं छड्डी। ने आख्या मन की मत त्यागो हर जन, यहा बात कठैनी, कम तो कठिन है, सौखा तो नहीं है। कम थोड़ा औखा है, पर जे कर लईए, जे गुरु दे अगे अपना आपा त्याग दईए, तो फिर उदन देरी नहीं लगती, उदन उसे दिन कम हो जाता। जिवें बाबा फरीद साहब कहते हैं, कहते अज मिलावा शेख फरीद, टाकम कुंजड़ियाँ मनो मचिंदड़ियाँ। अज भी मिलाप, अज भी मिलाप हो सकता है। जिमें गुरु कलगीधर महा इतिहास च बड़ा कुछ आता है। गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह एक दिन आनंदपुर साहब बैठे, आनंदपुर साहब बैठे, उत्थे किते ना जी एक बंदा आ गया मदारी, उन्हें अपने कोल एक रिछ रखा होया भालू टाइप जा, ते ओदा तमाशा करया करे। वो भालू का तमाशा करे, जानी वो भालू नचे, छाला मारे, कदे सलूट मारे, कदे बैठ जाए, कदे तुर पवे। जदों भालू करे तमाशा ते लोकी हस पिया करन, ते गुरु साहब भी हस पैण। ते गुरु महाराज सच्चे पातशाह जी जदों ये खेड कर देख रहे, महाराज का एक चौर वरदार गुरु जी नूं चौर फेर रहा। जिवें महाराज गुरु ग्रंथ साहब नूं आपां चौर करदे आ ना जी, ये आपां अज भी उही मर्यादा जो गुरु कलगीधर महाराज दे समय गुरु साहब दी सी। सतगुरु जी तख्त उत्ते सुभाएमान, उत्ते चंदोआ, गुरु का सिख महाराज दे उत्ते चौर करता, ते गुरु की संगत गुरु की हजूरी विच बैठदी। ते जदों गुरु की हजूरी विच संगत बैठदी, ते फिर गुरु साहब बैठदे ते कीर्तनीय कीर्तन करदे, विचारक कथाकार रागी ढाडी गुरमत दी विचार करते, गुरु साहब बख्शिशां रहमतां करते। उही कुछ हो रहा हुण भी, फर्क कोई नहीं है, मर्यादा उही है। गुरु साहब महाराज सच्चे पातशाह का चौर वरदार जिहदा नाम भाई संगतिया लिखा इतिहास विच, वो भी चौर कर रहा है। जिस वेले ये रिछ ने कोई कौतक जा कीता ना, ये भी हस पिया, भाई संगतिया चौर करदा करदा हस पिया। गुरु कलगीधर महाराज ने उहदे वल वेख्या ते वेख के उहनूं कहण लगे, ओ संगतिया भाई तू ना हस। एक बार तो चुप कर गया हो, दूजी फिर कौतक जा होया, फिर सारे हस पे, वो भी नाले हस पिया। महाराज कहंदे तैनूं क्या, तू ना हस। उन्हें मूँह ते हथ जा रखिया, चुप जा कीता। तीजी क्योंकि घंटा तो लाउंदा ही है मदारी जिहा, वो फिर लगा करन, वो फिर हस पिया। महाराज बड़े उहदे वल देख के कहंदे तैनूं
किन्ने बार कह दिता तू ना हस, तू हसी क्यों जाना। अगों कहना महाराज हासा आउंदा, सारे हसदे, मैं क्यों ना हसा। महाराज कहते तू तां ना हस, तेरा प्यो है। बोलो सतनाम श्री वाहिगुरू। देखो ये तेरा प्यो है। कहता जी रिछ मेरा प्यो किवें। कहते शरीर तो खैर बदल गया, पर ये अंदर जिहड़ी आत्मा है ना, जिहड़ा ये अंदर है, वो तेरा प्यो कोई नहीं, मैं आपे कर लूँ, छड़ दे मैं हुण आपे सामू, ये तेरा प्यो है। अगों फिर हाथ जोड़ के कहता सच्चे पातशाह ये की गल बनी, हाथ जोड़ के आ गया। मेरा प्यो तो गुरु घर का सेवादार सी, उन्हें तो बड़ी सेवा की कई साल, मैं तो उहदे नालों घट सेवा करदा। महाराज जे मेरे प्यो नूं सेवा करके रिछ दी जून मिली है, मैनूं लगदा मैं तो बांदर बूंदरे बनूंगा, क्योंकि मैं घट सेवा करदा, मैनूं छोटा शरीर मिलूगा, मैनूं भी कोई पशु दा जून। क्योंकि और नाल उहने बड़ी गल कीती, कहना महाराज गुरु की सेवा करके तो बंदा मुक्त हो जाता है, भला हुंदा है। ते मेरे पिता ये क्यों इद्दे घुम रहा, फिर ये की कारण बनया। गुरु साहब ने जिहड़ी गल कीती, कहंदे इस गल च कोई दो रामा नहीं संगतिया, जे गुरु की सेवा करदा जिहड़ा बंदा वो सच्ची सफल हुंदा है। बाणी च लिखिया है सतगुर की सेवा सफल है। तू कहना भाई संगतिया कहंदा जी बाणी च लिखिया सतगुर की सेवा सफल है। महाराज कहंदे अगली पंक्ति नाले पढ़ो, जे को करे चित्त लाए। की लिखिया जे को करे चित्त लाए। सारे पढ़ो, सतगुर की सेवा सफल है, सतगुर की सेवा सफल है, सतगुर की सेवा, सतगुर की सेवा सफल है, सतगुर की सेवा सफल है। जे को करे चित लाए, सतगुर की सेवा सफल है। जे को करे चित लाए, सतगुर की सेवा सफल है। जे को करे गुरु जी कहते भाई गुरु घर की कीती सेवा अजाई नहीं जाती। बाणी च भी लिखा पतत पावन हर बिरद सदाए। इत्थे तक आख्या एक तिल नहीं भन्नै काले। कोई बंदा एक तिल भी दे दे ना, एक तिल भी, उसकी निरार्थ नहीं जाती। एक तिल मात्र भी, जिमें गुरु तेग बहादुर साहब महाराज विच मैं उत्थे ही आवांगा, एक प्रमाण मेरे होर ध्यान च आ गया। गुरु तेग बहादुर साहब महाराज एक थां गए, एक गुरु साहब का सेवक सी, फग्गू मल सी उहदा नाम, संगत तो धन माया दसवंध इकट्ठा करता सी, इकट्ठा करके रखिया। गुरु तेग बहादुर साहब महाराज सच्चे पातशाह पहुंचे उत्थे, तो उन्हें महाराज गुरु तेग बहादुर साहब के अगे लिया के जी जिहड़ा दसवंध सी संगत का, महाराज कहंदे लिया बई जो संगत की तिल फुल भेटा इत्थे लिया। उन्हें लिया के रख दी सारिया चीज़ां, किसी ने 5 दिते, किसी ने 50 दिते, किसी ने कोई सोना दिता, किसी ने कुछ कपड़ा लीड़ा दिता, सतगुरु जी के अगे लिया के रख दिता। गुरु जी देख के कहंदे भाई होर भी कोई चीज़ आ, वो भी लिया, एक चीज़ रही है। वो सोच के कहंदा महाराज सच्चे पातशाह मैं तो कोई चीज़ नहीं रखी, मैनू तुहाडी किरपा ऐसी है, इन्ना सबर बख्शिया सच्चे पातशाह तुसीं कि गुरु घर की कोई चीज़ मैं अपने लिए नहीं वरतदा। अपने लिए जो किरत विरत मैं करदा उहदे च गुजारा करदा, गुरु घर की चीज़ नाल मैं जणी अपने शरीर ते नहीं वरतदा। कहंदे तां ठीक है, पर भाई हजे रहिंदी एक चीज़ लिया, ध्यान मार। ध्यान मारिया भी मैं तो सब कुछ लिया, दोबारा गेड़ा मार के आया तो एक की वेख्या, एक कपड़े दे विच एक थोड़ा जिहा समान पिया। वो पता किवें सी, वो भाई फग्गू मल गुरु घर का दसवंध इकट्ठा करन लई घरां च, जिवें अजकल
ਆਉਂਦੇ ਆ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਜਨ ਫੇਰੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਉੱਦਾਂ ਗਏ ਵੀ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਦਿਓ, ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੋਈ ਦਿਓ। ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਬੀਬੀ ਘਰੋਂ ਤਪੀ ਸੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ, ਕੋਈ ਗੁੱਸਾ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜ ਪਈ ਤੇ ਝਾੜੂ ਮਾਰ ਕੇ ਕੂੜਾ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਹੁਣ ਸੋਚਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਗੁਰੂ ਕਿਵੇਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇੱਕ ਤਿਲ ਮਾਤਰ ਵੀ ਅਜਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਬੀਬੀ ਘਰੋਂ ਕਿਤੇ ਥੋੜੀ ਗੁੱਸਾ ਹੋ ਗਈ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ, ਕੂੜਾ ਸੁੱਟਣ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਅੱਗੋਂ ਭਾਈ ਜੀ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਭਾਈ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੀਬਾ ਜੀ ਪਾਓ ਕੁਝ ਸੇਵਾ। ਅੱਗੋਂ ਤੰਗ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਬਾਬਾ ਆ ਲੈ ਚੱਕ, ਕੂੜਾ ਹੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਕੂੜਾ ਜੂਠਾ ਮਿੱਠਾ ਜੋ ਕੁਝ ਸੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ, ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਕੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੂੜਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਕੂੜਾ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਚੁੱਕ ਲਿਆਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ? ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਉਂ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਬੀਬੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੂੜਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਰੱਖਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਲਿਆ ਇਹਨੂੰ, ਸਿੱਟ ਇੱਥੇ ਝਾੜ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਚੜਵਾ ਲਿਆ ਢੇਰੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ 'ਚ ਹੱਥ ਮਾਰੋ ਭਾਈ। ਹੱਥ ਮਾਰਿਆ, ਕੁਛ ਹੈ ਚੱਜ ਦੀ ਚੀਜ਼, ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਇੱਟਾਂ ਰੋੜੀਆਂ, ਕੋਈ ਮਾੜੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ, ਕੋਈ ਕਾਗਜ਼, ਕੋਈ ਹੋਰ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੇਰ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਬੇਰ ਦੀ ਗਿਟਕ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ, ਬੇਰ ਖਾ ਲਿਆ ਉਹਦੀ ਗਿਟਕ ਸੁੱਟਤੀ, ਇੱਕ ਗਿਟਕ ਲੱਭ ਗਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਆ ਬਈ ਲਿਆ, ਫੜਾ ਗਿਟਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਲਈ ਹੱਥ 'ਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹਨੂੰ ਬੀਜ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਬੀਜੋ, ਇਹ ਉੱਗੇਗੀ। ਉੱਗੇਗੀ ਜਦੋਂ ਬੇਰੀ ਨੂੰ ਫਲ ਲੱਗਣਗੇ ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਖਾਣਗੇ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਫਲਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਫਲ ਖਾਣਗੇ ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਇਹ ਭੇਟਾ ਕਈ ਗੁਣਾ ਹੋ ਕੇ ਵੱਧ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਬਿਜਵਾਈ ਤੇ ਉਹ ਬੇਰੀ ਬਾਅਦ ਤੱਕ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਸਾਰਾਮ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਵੀ ਬੇਰੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਤਿਲ ਨਹੀਂ ਭੰਨੈ ਘਾਲੇ। ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਭਾਈ ਸੰਗਤੀਏ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤਿਲ ਮਾਤਰ ਵੀ ਉਹਦੀ ਘਾਲਣਾ ਅਜਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਅਜਾਈ ਚਲੀ ਗਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਸੇਵਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅਜਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਤੁਲਸੀ ਨੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਲਸੀ ਦੇਰ ਨਾ ਕੀਜੀਐ ਭਜੀਆ ਰਾਮ ਸੁਜਾਨ। ਤੁਲਸੀ ਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਦੇਰ ਨਾ ਕਰੀ, ਟਾਈਮ ਗਵਾਈ ਨਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋਗੇ ਜੀ ਕਿਉਂ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂ, ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖੇਡ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਸੰਗਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਮੱਥੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ, ਸ਼ਰਧਾ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਪਖੰਡ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਹਸਤੀ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਤਸੰਗਤ ਵੀ ਫਜ਼ੂਲ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਵੀ ਫਜ਼ੂਲ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਗਾਤਰਾ ਪਾਇਆ ਵੀ ਪਖੰਡ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਪੱਗ ਵੀ ਪਖੰਡ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਦਾੜਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਨਿੰਦਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਜੇਬਾਂ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਆਹ ਕੰਮ ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਸਤਸੰਗੀ ਲਈ ਜਿਹਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਰੱਬ ਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਲਸੀ ਦੇਰ ਨਾ ਕੀਜੀਐ ਭਜੀਐ ਰਾਮ ਸੁਜਾਨ। ਸਿਆਣਿਓ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇਤ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਲਾਵੇ, ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕੋਈ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਕਾਮੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਘਰ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਿੰਦਾ ਬੰਦਾ।
ਪਸੀਨਾ ਸੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਉਹਦੀ ਹਥੇਲੀ 'ਤੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬੰਦਾ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਉਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇਤ ਹੈ ਕਿਉਂ ਰੱਖੈ ਭਗਵਾਨ। ਜਿਹਨੂੰ ਰੱਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਉਂ ਰੱਖੂਗਾ ਬਈ ਤੁਹਾਡੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਘੰਟਾ ਬਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਘੰਟਾ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਟਾਈਮ ਵੱਧ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਇੰਨੇ ਘਾਟੇ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘੰਟੇ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਪਊਗੀ। ਬੋਲੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਪੜ੍ਹੋ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਵੈਲਿਊ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਕੀਮਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਧਨ ਨਾਲ, ਖਜ਼ਾਨੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੈਸੇ ਹੀਰਾ ਹਾਥ ਮੈਂ ਤਨਕ ਸੋ ਦਿਖਾਈ ਦੇਤ ਮੋਲ ਕੀਏ ਦਮਕਨ ਕੇ ਭਰਤ ਭੰਡਾਰ ਜੀ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜੈਸੇ ਹੀਰਾ ਹਾਥ ਮੈਂ ਤਨਕ ਸੋ ਦਿਖਾਈ ਦੇਤ ਮੋਲ ਕੀਏ ਦਮਕਨ ਕੇ ਭਰਤ ਭੰਡਾਰ ਜੀ। ਜੈਸੇ ਬਰ ਬਾਂਧੇ ਹੁੰਡੀ ਲਾਗਤ ਨਾ ਭਾਰ ਕਸ਼ ਆਗੇ ਜਾਏ ਪਾਈਤ ਲਖਮੀ ਅਪਾਰ ਜੀ। ਜੈਸੇ ਬਟ ਬੀਜ ਅਤ ਸੂਖਮ ਸਰੂਪ ਹੋਤ ਬੋਏ ਤੇ ਵਿਵਿਧ ਕਰੇ ਬਿਰਖ ਵਿਥਾਰ ਜੀ। ਇੰਨੇ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਤਿੰਨ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀਰਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੱਥ 'ਤੇ ਰੱਖੋ ਤੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਨਾ, ਜਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਹੀਰਾ ਇੱਕ ਕੱਚ ਹੈ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਾਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ 5 ਰੁਪਈਏ 2 ਰੁਪਈਏ 1 ਰੁਪਈਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਜੌਹਰੀ ਦੇ ਹੱਥ ਲੱਗ ਜਾਏ ਨਾ ਹੀਰਾ, ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਛੋਟਾ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਉਹਦਾ ਮੁੱਲ ਪੈਂਦਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰੇ ਭਰਦੇ। ਜੈਸੇ ਹੀਰਾ ਹਾਥ ਮੈਂ ਤਨਕ ਸੋ ਦਿਖਾਈ ਦੇ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ, ਮੋਲ ਕੀਏ ਮੁੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਦਮਕਨ ਕੇ ਭਰਤ ਭੰਡਾਰ ਜੀ। ਦਮੜਿਆਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰੇ ਭਰ ਦਿੰਦੇ, ਭਾਂਡੇ ਭਰ ਜਾਂਦੇ। ਜੈਸੇ ਬਰ ਬਾਂਧੇ ਹੁੰਡੀ ਲਾਗਤ ਨਾ ਭਾਰ ਕਸ਼। ਚੈੱਕ ਹੁੰਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਪੈਸੇ ਕਿਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦੇਣੇ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ ਰਸੀਦ ਦੇ ਦੇਣੀ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇ ਦੇਣੇ, ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਜਾਣੇ। ਹੁੰਡੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਵੀ ਹੁੰਡੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਪਰ ਵੱਧ ਅਮਾਊਂਟ 'ਤੇ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਘੱਟ ਪੈਸਿਆਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੁੰਡੀਆਂ। ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ CR ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਹੁੰਡੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚੋਂ ਉੱਧਰ ਪੈਸੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣੇ, ਇੱਧਰੋਂ ਦੇ ਦੇਣੇ, ਵੀ ਹੁੰਡੀ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਹੁੰਡੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਹੁੰਡੀ ਦਾ ਕਾਗਜ਼ ਕੋਈ ਭਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੈਸੇ ਬਰ ਬਾਂਧੇ ਹੁੰਡੀ ਲਾਗਤ ਨਾ ਭਾਰ ਕਸ਼। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਚੈੱਕ ਚੱਲ ਪਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਡੀ ਨੂੰ, ਚੈੱਕ ਨੂੰ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਲਓ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੱਲੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਲਓ, ਕੋਈ ਭਾਰੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਗੇ ਜਾਏ ਪਾਈਤ ਲక్ష్ਮੀ ਅਪਾਰ ਜੀ। ਜਿੰਨੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ, ਅੱਗੇ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਹੁੰਡੀ ਤੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣਗੇ, ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਦੂਜੀ ਉਦਾਹਰਨ ਤੀਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਤੀ, ਜੈਸੇ ਬਟ ਬੀਜ। ਬਟ ਹੁੰਦਾ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਬਰੋਟਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਬੋਰਡ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਬਟ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੈਸੇ ਬਟ ਬੀਜ ਅਤ ਸੂਖਮ ਸਰੂਪ ਹੋਤ। ਕਿੰਨਾ ਬਰੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੋਰਡ, ਬਟ ਇੰਨਾ ਸੂਖਮ ਹੁੰਦਾ, ਖਸਖਾਸ ਦੇ ਦਾਣੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਉਹਦਾ ਬੀਜ ਇੰਨਾ ਬਰੀਕ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਗੁੱਲਰ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਬੀਜ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਜਾਂ ਖਸਖਾਸ ਦਾ ਬੀਜ ਦਿਓ ਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਪਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖੇ ਜੀ ਇਹ ਚਟਾਨ ਨੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਪੱਤੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਜੀ ਛਿੱਲੜ ਨੇ, ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਬਰੋਟਾ ਨਿਕਲਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਮਨ ਕਰੇ ਹਾਸਾ ਹੀ ਨਿਕਲ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲਣਾ। ਪਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ, ਇਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੈਸੇ ਬਟ ਬੀਜ ਅਤ ਸੂਖਮ ਸਰੂਪ ਹੋਤ। ਬੋਏ ਤੇ ਬੀਜ ਦਿਓ, ਨਿਕਲ ਆਵੇ, ਉੱਗੇ ਆਵੇ। ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੀਜ ਦੀਆਂ ਉੱਗਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਬੀਜ ਦਿਓ ਤੇ ਉੱਗੇ ਆਵੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਬਰ ਰੱਖਿਓ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬੋੜ ਬਣੇਗਾ ਨਾ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਬਣੇਗਾ ਕਿ ਬੀਜਿਆ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿਸਦਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਛਾਂ ਕਰੇਗਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੀਜ। ਬੋੜ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅੱਗੇ ਲੰਘਿਆ, ਅੱਗੇ ਬੋੜ ਖੜਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ। ਬੋਏ ਤੇ ਵਿਵਿਧ ਕਰੇ ਬਿਰਖ ਵਿਥਾਰ ਜੀ। 3 ਉਦਾਹਰਨਾਂ।
ਕਹਿੰਦੇ ਹੀਰਾ ਵੇਚੋਗੇ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇਖਿਓ ਕਿੰਨੇ ਮਿਲਣਗੇ, ਹੁੰਡੀ ਕੈਸ਼ ਕਰਾਓਗੇ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਬਣਨਗੇ। ਬੋਹੜ ਦੇ ਬੀਜ ਨੂੰ, ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਨੂੰ ਬੀਜ ਦਿਓਗੇ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਓ ਕਿੱਡਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਆ ਗਈ ਗੱਲ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਸੇ ਹੀ ਬਚਨ ਸੱਚਨ ਗੁਰਸਿੱਖਨ ਮੈਂ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੁਣਦੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਂਦੇ ਨਾ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ, ਇਹਦਾ ਮਹੱਤਵ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਸੇ ਹੀ ਬਚਨ ਸੱਚਨ ਗੁਰਸਿੱਖਨ ਮੈਂ, ਜਾਨੀਐ ਮਹਾਤਮ ਗਏ ਹੀ ਹਰਿਦੁਆਰ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਲਾਭ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਐਡਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਕੈਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਰੂੰਗੇ ਝੁੰਗੇ 'ਚ ਕੰਮ ਸਰ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਧਨ ਹੋਵੇ, ਬੜੇ ਬੰਦੇ ਵੱਡੇ ਧਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਹ ਵਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਵਿਆਜ 'ਤੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦਾ ਫਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ। ਇਹਦਾ ਲਾਭ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਰੱਬ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਐਡਾ ਇਹਦਾ ਫਲ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਫਲ ਤੇ ਭਾਈ ਮਿਲੂਗਾ। ਇੱਕ ਤਿਲ ਨਹੀਂ ਪੰਨੇ ਕਾਲੇ, ਇੱਕ ਤਿਲ ਮਾਤਰ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸੋਚਣੀ ਹੈ ਫਿਰ ਰਿਚ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਨਾ ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰੇ ਆਪਣੇ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਬਲ ਹਾਰਨਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਤੇ ਸੰਗਤ ਕਰੇ, ਉਹਦਾ ਲਾਭ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਿਲਤ ਪਿਆਰੋ ਪ੍ਰਾਣ ਨਾਥ ਕਵਨ ਭਗਤੇ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪਾਈ ਪਰਮ ਗਤੇ, ਜੋਈ ਜੋਈ ਜੋਰਿਓ ਪਿਛਲਾ ਜੋੜਿਆ, ਜੋ ਕੁਝ ਜੋੜਿਆ ਸੀ ਚੰਗੇ ਮੰਦੇ ਕਰਮ, ਜੋਈ ਜੋਈ ਜੋਰਿਓ ਸੋਈ ਸੋਈ ਫਾਟਿਓ, ਝੂਠੈ ਬਨਜ ਉੱਠ ਹੀ ਗਈ ਹਟਿਓ, ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਭਇਓ ਜਬ ਲੇਖਾ। ਇੱਥੇ ਲੇਖਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਚੰਗੇ ਕੀਤੇ, ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕੋਈ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋਇਆ ਅੰਦਰੋਂ, ਕੋਈ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ, ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲਾਭ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਵਧੀ, ਕੋਈ ਸਿਮਰਨ ਵਧਿਆ, ਕੋਈ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬਦਲਾਵ ਆਇਆ, ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਲੱਗਿਆ ਹੁਣ ਜੀਭ ਕੰਬਣੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਫਰਕ ਹੈ। ਜੋਈ ਜੋਈ ਜੋਰਿਓ ਸੋਈ ਸੋਈ ਫਾਟਿਓ, ਇੱਥੇ ਲੇਖਾ ਪਾਟਦਾ ਹੈ। ਝੂਠੇ ਬਣਜ ਉੱਠੀ ਗਈ ਹਟਿਓ, ਵਪਾਰ ਦੀ ਹਟ ਚੁੱਕੀ ਜਾਂਦੀ, ਝੂਠੇ ਵਪਾਰਾਂ ਦੀ, ਔਗਣਾਂ ਦੀ। ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਭਇਓ ਜਬ ਲੇਖਾ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੋਈ ਜੋਈ ਕੀਨੋ ਸੋਈ ਸੋਈ ਦੇਖਿਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਲੇਖਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਲੇਖਿਓ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲਾਸਟ 'ਚ ਹੈ ਜੋਈ ਜੋਈ ਕੀਨੋ ਸੋਈ ਸੋਈ ਦੇਖਿਓ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਬਦਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਬਾਪੂ 'ਚ ਕੀ ਕਮੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ। ਦੇਖੋ ਜਿਹਨੇ ਬੀਜ ਲਿਆ ਵੱਢਣਾ ਤੇ ਪਊਗਾ, ਚੰਗਾ ਬੀਜਿਆ ਜਾਂ ਮਾੜਾ ਬੀਜਿਆ ਲਾਭ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਬੰਦੇ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਸੇਵਾ ਤੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਸੇਵਾ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਮੇਵਾ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਬਾਣੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਬਾਣੀ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੱਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸੇਵ ਗਵਾਈਐ। ਮੱਤ ਕਿਹੜੀ? ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਵਰਤੀ ਜਾਣੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਮੱਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਰਾਮ ਤੂੰ ਸਮਰੱਥ ਵੱਡਾ। ਸਮਰੱਥ ਮੱਤ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹੈ, ਗੁਰਮਤ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਜੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਿਆ ਜਾਏ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਮੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੀ ਅਕਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਉਹੀ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਉਲਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸੇਵ ਗਵਾਚ ਵੀ ਜਾਂਦੀ, ਕੀਤੀ ਵੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀਤੀ ਖੂਹ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਫਾ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਐਸਾ ਕੀ ਭਾਣਾ ਵਰਤ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨਾਲ? ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਪਿਤਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸੇਵਾ,
पर ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਮੀਆਂ ਸਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕੀ ਕਮੀਆਂ ਸਨ? ਕਮੀਆਂ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਨਾ। ਬੰਦੇ 'ਚ ਕਮੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਰ ਬੰਦਾ ਮੰਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਫਰਕ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੇਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੋਣੀ। ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਮਾੜਾ, ਉਹ ਵੀ ਮਾੜਾ, ਉਹ ਵੀ ਮਾੜਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਖੋ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਚੋਰ ਫਸ ਜਾਏ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖੇ ਤੂੰ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਹੀ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਆ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ 'ਚ ਹੁਣ ਨਾ ਬੜਾ ਚੱਲਦਾ ਇਹ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਮਸਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਜਾ ਮੋੜਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਖੂਨ ਖੌਲ ਜਾਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭੈੜੀ ਗੱਲ ਏ ਕਰਨੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ। ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਭਾਈ ਕੋਈ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਆਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਹਤੀ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਤਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਆਖੀ, ਉਹਨੇ ਆਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਸਿਆਣਪ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਮਾੜਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਾੜਾ। ਹੈ ਤਾਂ ਮਾੜੀ ਆ ਨਾ ਸਾਰੇ, ਪਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਔਗਣਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ, ਔਗਣਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਔਗਣ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਔਗਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਔਗਣ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਸਮਝ ਕੇ ਇਹ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਠੀਕ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਤੇਰਾ ਪਿਤਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਰਿਹਾ ਸੇਵਾ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬੜਾ ਭੈੜਾ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੱਡਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਬੋਲਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਭੈੜਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪੁੱਛਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਪ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆ? ਸੁਣਿਓ ਗੱਲ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਪ ਤੇ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆ, ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਪੁੰਨ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਪ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ 3 ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਪਾਪ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੈ ਅਨੇਕਾਂ, ਕਰਨ ਦੇ 3 ਤਰੀਕੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈ ਮਨ ਕਰਕੇ। ਮਨ ਕਰਕੇ ਆਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਨ ਕਰਕੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੇ, ਕੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰ ਦੇਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਮਾੜਾ ਦੇਖ ਰਹੇ, ਸਜ਼ਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਤੁਹਾਡੀ। ਧਰਮ ਹੈ, ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮਨ ਕਰਕੇ ਬੁਰਾ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਪਾਪ ਹੈ, ਗੁਨਾਹ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਅਸਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਜੁਰਮ ਨੇ, ਪਾਪ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਵਕੀਲ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਇਹਨੇ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਇਹਨੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਵੇਖਦੇ ਆ ਉਹਦੀ। ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਜਾਣ ਕੇ ਕੀਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਲਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਆਪਣਾ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਆਪਣਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਰਿਵਾਜ ਜਿਹਾ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਸਾਡੇ, ਤੇ ਵੀ ਜੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮੀ ਹੋ ਤਾਂ ਹੋ, ਜੇ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਕਰੋਗੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਪਰ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦਾ ਉੱਥੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਜਿਹਦਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ, ਆਪਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਲੱਗਿਆ। ਔਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦੇ ਆਪਾਂ, ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਚੱਲੇਗੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਹੁਣ ਰੌਲਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਹੁਣ ਇਹ ਤੇ ਕੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੂਫ ਦਿਓ ਕੀ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀ। ਜੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨਾ ਹੋਊਗਾ, ਨਾਟਕੀ ਢੰਗ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਹੋਰੇ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਰਨ ਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਇਹ ਜੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਅਣਜਾਣਪਣੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹੈ। ਕਈ ਸਰੂਪ ਮੈਂ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਪੱਤਰੇ ਫਟ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ।
ਆਪਣੇ ਆਪ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਸਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਇੱਕ ਉਹ ਹੈ। ਜਾਂ ਅੰਗ ਬਦਲਦਿਆਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਈ ਰੁਮਾਲਾ ਫਸ ਗਿਆ ਵਿੱਚ, ਵੈਸੇ ਇੱਦਾਂ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਐਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਸਰੂਪ ਉਹ ਅੰਗ ਕਿਤੋਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਫਟ ਗਿਆ, ਫੱਟੜ ਹੋ ਗਿਆ ਅੰਗ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਉਹ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੇ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਿਰਿਆ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕੀ ਸੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਵੇਖਦਾ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਉਦੋਂ ਵੇਖਦਾ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਾਂਡ ਹੋ ਜਾਏ। ਪਰ ਧਰਮ ਉੱਥੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦਾ, ਤੂੰ ਸੋਚ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਮਾੜਾ ਨਾ ਸੋਚ, ਬੁਰਾ ਨਾ ਸੋਚ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਔਗਣ ਨਾ ਕਰ। ਹਾਂ, ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਮਾਫ ਕਰਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗਲਤੀ ਅਤੇ ਗੁਨਾਹ 'ਚ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਨਾਹ ਹੁੰਦਾ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੇਡਾ ਵੱਜ ਗਿਆ, ਗਲਤੀ ਹੈ, ਮਾਫੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੁਨਾਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਫਿਰ ਠੇਡਾ ਮਾਰਨਾ, ਫਿਰ ਮਾਰਨਾ। ਜਾਣ ਕੇ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਰਨੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਔਗਣ ਕਿਹਾ। ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਬੀਰ ਮਨ ਜਾਣੈ ਸਭ ਬਾਤ, ਜਾਣਤ ਹੀ ਔਗਣ ਕਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਹੇ ਕੀ ਕੁਸ਼ਲਾਤ, ਕਾਹਦੀ ਅਕਲ ਹੈ ਫਿਰ, ਸਮਝਿਆ ਕਿਤੇ। ਕਾਹੇ ਕੀ ਕੁਸ਼ਲਾਤ ਹਾਥ ਦੀਪ ਕੂਏ ਪਰੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਹਦੀ ਸਮਝ, ਹੱਥ 'ਚ ਦੀਵਾ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦਾ ਤੇ ਜਾਣ ਕੇ ਖੂਹ 'ਚ ਡਿੱਗਦਾ, ਫਿਰ ਡਿੱਗੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਡਿੱਗਣ ਦਿਓ ਜੇ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੋਗੇ। ਇਉਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਪਹਿਲਾ ਪਾਪ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮਨ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਨ 'ਚ ਬੀਜ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਫੁੱਟਦਾ ਜੋ ਮਨ 'ਚ ਵਿਚਾਰ। ਮਨ 'ਚ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਆਉਂਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਮਨ ਕਰਕੇ ਪਾਪ ਨਾ ਕਰੇ। ਮਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਨ ਕੀ ਮਤ ਤਿਆਗੋ ਹਰ ਜਨ। ਫਿਰ ਮਨ ਦੀਆਂ ਮਨ 'ਚ ਫੁਰਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਉੱਠਦੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਉਦੋਂ ਵੀ ਡੂੰਘਾ ਧਰਮ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਤੇਰੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਬਣਦੇ ਆ। ਤੇਰੀ ਸੰਗਤ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਆ। ਭੈੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਉਹ ਰੋਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲਿਆਇਆ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲਿਆਇਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਅਰਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਸਕਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਚਲੋ ਜੀ, ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, 25 ਦੇ 50 ਲਾ ਦੇਵਾਂ, ਚੱਲਦਾ ਜੀ ਦੁਨੀਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸੰਸਕਾਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਸੰਗਤ 'ਚੋਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਉਹ ਸੰਸਕਾਰ ਤੋਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਉਹ ਸਰੀਰਕ ਮਨ ਅੱਗੇ ਲਿਆਏਗਾ, ਫਿਰ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਜੇ ਸੰਸਕਾਰ ਅੰਦਰ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੈਂ 1 ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਘੱਟ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੱਲੋਂ ਵੀ ਦੇ ਦੂੰ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਭੁੱਖਾ ਮਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਲਕ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸੁਰਤ ਹੈ, ਸਮਝ ਹੈ, ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਅਗਰ ਮਾੜਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੰਸਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਧੋਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਭਰੀਆ ਮਤ ਪਾਪਾਂ ਕੈ ਸੰਗ ਉਹ ਧੁੱਪੈ, ਨਾਵੈ ਕੈ ਰੰਗ, ਨਾਮ ਨਾਲ ਧੁੱਪ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਚਲੋ, ਉਹ ਜੇ ਪਹਿਲਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮਨ ਦਾ ਪਾਪ, ਦੂਜਾ ਆਖਿਆ ਤਨ ਦਾ ਪਾਪ। ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਕੋਈ ਗਲਤ ਸੈਨ ਕਰ ਦੇਣੇ, ਗਲਤ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਦੂਜਾ। ਤੀਜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਵੀ ਪਾਪ ਹੈ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤਨ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਮਝ ਪੈ ਗਈ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਪਾਪ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵੀ ਪਾਪ ਹੈ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿਹੜੇ ਪਾਪ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ 3 ਪਾਪ ਹੈ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵੀ ਅੱਗੇ, 3। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪਾਪ ਹੈ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ। ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਪਾਪ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਪਾਪ ਹੈ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੌੜਾ ਬੋਲਣਾ। ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਹਾਂਜੀ ਕਹਿ ਦੋ, ਹਾਂ ਓਏ, ਫਲਾਣਿਆ ਓਏ, ਧਮਕਾਣਿਆ ਓਏ, ਕੌੜਾ ਬੋਲਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਪਾਪ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ, ਉਹ ਫਾਲਤੂ ਬੋਲਣਾ, ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਬੋਲਣਾ। ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰਿਓ, ਮੈਂ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ
ਕਾਊਂਟ ਕਰੋ ਨਾ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੇ, ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਬੋਲੀ ਗਏ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ 'ਚ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਸਮਝਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੋਲ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਣੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਸਮਝਦੇ ਆ ਲੋਕੀ, ਪਰ ਫਾਲਤੂ ਬੋਲਣਾ ਸਿਆਣਪ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਨਾ ਜੀ, ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਕਾਊਂਟ ਕਰੋਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੇ, ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ 100 ਗੱਲਾਂ ਬੋਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਓ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ, ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁਨਸਬਦਾਰ ਹੋਇਓ, ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨੀਮ ਬਣੇ ਮਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਓ। 100 ਗੱਲਾਂ ਬੋਲੀਆਂ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ 20 ਬੋਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੀਆਂ, 80 ਦੀ ਤਾਂ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਹੀ ਬੋਲੀ ਗਏ। ਅਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਝਗੜੇ ਅੱਜ 80% ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਝਗੜੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਆ। ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਝਗੜੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਆ। ਸੱਸ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇਉਂ ਬੋਲਦੀ ਆ, ਨੂੰਹ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇਉਂ ਬੋਲਦੀ ਆ। ਲੜਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਆਖਿਆ, ਅੱਗੋਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਬੋਲਤਾ। ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਨਾ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਉਂ ਬੋਲਤਾ, ਮੈਂ ਚੱਕਿਆ ਗੰਡਾਸਾ ਠੋਕਤਾ। ਬਸ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਦੇ ਝਗੜੇ। ਫਾਲਤੂ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਪਾਪ, ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਪਾਪ, ਕੌੜਾ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਪਾਪ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਰੋਗ ਸੀ ਭਾਈ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੇਖੀ ਚੱਲਿਓ। ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਨ ਕੀ ਪੱਤਰੀ ਵਾਚੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਫਰੀਦਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਅਕਲ ਲਤੀਫ, ਜੇ ਤੇਰੀ ਅਕਲ ਲਤੀਫ ਬਰੀਕ ਮਤਲਬ ਸੂਖਸ਼ਮ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲਾ, ਸਿਆਣਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਲੇ ਲਿਖ ਨਾ ਲੇਖ। ਐਵੇਂ ਕਾਲੇ ਲੇਖ ਨਾ ਲਿਖੀ ਜਾ ਨਿੰਦਿਆ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਮਾੜਾ, ਉਹ ਵੀ ਮਾੜਾ, ਉਹ ਵੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਾਂ ਜੀ। ਆਪਨੜੈ ਗਿਰੀਵਾਨ ਮੈਂ, ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਕਰ ਦੇਖ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੇਖ, ਵਾਚ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੇਖੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਖੱਟਿਆ ਤੇ ਕੀ ਗਵਾਇਆ। ਬਾਬਾ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਉੱਥੇ, ਕਿਆ ਤੈ ਖੱਟਿਆ ਕਹਾਂ ਗਵਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕੀ ਖੱਟਿਆ ਕੀ ਗਵਾਇਆ। ਚੱਲੋ ਸ਼ਿਤਾਬ ਦੀਵਾਨ ਬੁਲਾਇਆ। ਸ਼ਿਤਾਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਚੱਲ ਛੇਤੀ, ਬੁਲਾਇਆ ਤੈਨੂੰ ਦੀਵਾਨ 'ਚ। ਚੱਲੋ ਸ਼ਿਤਾਬ ਦੀਵਾਨ ਬੁਲਾਇਆ, ਹਰ ਫੁਰਮਾਨ ਦਰਗਹਿ ਕਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਦਰਗਾਹ ਦਾ ਫੁਰਮਾਨ ਆਉਂਦਾ ਉਦੋਂ ਜੰਮ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸ ਫਿਰ ਕੀ ਖੱਟਿਆ ਕੀ ਗਵਾਇਆ, ਕਿੱਥੇ ਖੱਟਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕੀ ਗਵਾਇਆ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਕਬੀਰ ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਸੋਹਿਲਾ, ਜੋ ਦਿਲ ਸੂਚੀ ਹੋਏ। ਸੋਹਿਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੌਖੇ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਤੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਨੇਕੀ ਕਿਤੇ ਕਮਾਈ ਹੋਵੇ, ਸੱਚਾਈ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਸਾਚੇ ਦੀਵਾਨ ਮੈਂ ਪੱਲਾ ਨਾ ਪਕੜੈ ਕੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਸੱਚੇ ਦੀ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਤੇਰਾ ਪੱਲਾ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਫੜਨਾ ਗੁਰਮੁਖਾ। ਝੂਠ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਸੱਚੇ ਹੀ ਸੱਚ ਨਿਬੜੈ। ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਚੁਣ ਵੱਖ ਕੱਢ ਜਮਾਲਿਆ, ਥਾਉ ਨਾ ਪਾਇਨ ਕੂੜਿਆਰ। ਮੂੰਹ ਕਾਲੇ ਦੋਜਕ ਚਾਲਿਆ, ਤੇਰੇ ਨਾਏ ਰੱਤੇ ਸੇ ਜਿਣ ਗਏ। ਹਾਰ ਗਏ ਸੇ ਠੱਗਣ ਵਾਲਿਆ, ਲਿਖ ਨਾਵੇਂ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ। ਧਰਮ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੈ ਵੀ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਹਿਸਾਬ, ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਵਾਚੈ ਧਰਮ ਹਦੂਰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਆਹ ਰੋਗ ਸੀ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਰੋਗ ਐਡਾ ਭੈੜਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੋਲਦਾ। ਕੋਈ ਲੰਗਰ ਛਕਣ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨੂੰ, ਇਹ ਘੱਟ ਖਾ ਲੈ, ਦੇਖੀ ਕਿਤੇ ਢਿੱਡੇ ਨਾ ਪਾਟ ਜੇ ਤੇਰਾ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਭੁੱਖਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਦੇਈ ਚੱਲ। ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਥ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਰਾਗੀ ਹੋਏ ਆ ਹੁਣ ਤੇ ਸੱਚਖੰਡ ਪਿਆਨਾ ਕਰ ਗਏ। ਭਾਈ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗੜ ਸੋਹਣੇ ਰਾਗ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਦੱਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਮੇਰਾ ਮਨ ਅਪਸੈਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਿਰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚੀ ਬਲੁੰਦਰਿਆ ਗਿਆ, ਸੱਚੀ ਬਲੁੰਦਰਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਯਤੀਮ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਸੀ, ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਸੀ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਛੋਟੇ ਸਨ, ਘਰੇ ਰੋਟੀ ਨਾ ਹੋਣੀ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਣੀ ਨਾ, ਲੰਗਰ ਦੀ ਆਸ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਭਲਾ ਕਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਭੈੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕਰਮ ਹੈ ਮਾਲਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਾਈ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੋਈ।
पर वो कहता मैं लंगर च जाना, वो पहरेदार ने सोटे वाले ने अगे सानू पछानना, बाकी लंघ जाना, सानू कहना तुसी फेर आ के भाजो, घरें रोटी ना उन्हें वड़न ना देना। एक दिन कहता मैं किसी दे हाड़े हूड़े कढ़ के उंगल लैके नाल अंदर चला गया, आप तो पहला तो मैं छकां, फिक्र ये भी पिछलिਆਂ ਨੂੰ किवें लैके जावां। मैं छक लई, 2 प्रशादे लको के जेब च पा लए कि भैन भरा नूं देवांगा। जदों बाहर निकलिया उन्हें मैनू फिर पछाण लिया, सोटे वाले ने, तो मैनू फड़ के रोक लिया, नाले मैनू झिड़कां दित्तियां ते नाले मेरी जेब चों कढा लए। ते कहंदा मैं बड़ा दुखी होया भी मेरे भैन भरा दा की बनेगा। अगर इदां दे ही प्रबंधक है तो फिर गुरुद्वारियां च उन्हां दी लोड़ नहीं है। ये कोई मुनीमां दा अड्डा नहीं है कि रुपये रुपये का हिसाब किताब है। घाटा पऊगा किते, इत्थे घाटा पैना पैंदा ही नहीं। थोड़ियां साडियां मैं अपनी साडे सारियां दी साडियां नीतां च फर्क है, इत्थे घाटा नहीं पैंदा। ये तां जिहड़ा इहदे नाल जुड़ गया वाधा ही वाधा है। पर साध संगत सानू नीयत साफ रखनी पैगी। कोई आ जाए सत्कार देना पएगा, प्यार देना पएगा। गुरसिखां नूं प्यार करो तो वधांगे। साध संगत वो की करदा सी, वो हरेक नूं माड़ा बोलदा सी। कहंदे एक दिन ते हद हो गई, हरेक नूं माड़ा बोलना, हरेक नूं भैड़ा बोलना। तो एक दिन कोई गुरसिख आया, वो जिवें अपने पिंडां विच बलदां नूं छड्ड दिंदे आ, अगे अगे बलद तुरे जांदे आ ते बंदा हौली हौली चले जांदे आ। तो कहंदे वो अपने खेत नूं जा रहा सी, दीवान की समाप्ति देग वरत रही सी। गुरसिख सी बाणी पढ़न वाला, जपजी दे पाठ करन वाला। तो वो छेती देने बलदां नूं तोड़ के हौली हौली भी चल मैं देग लै लवां, इन्हें गुरु का प्रसाद लै लवां। प्रसाद का अर्थ हुंदा किरपा, किरपा लै लवां। प्रसाद च किरपा हुंदी महाराज दी। ते वो की कीता, जिथे प्रसाद वरता रहा सी लैन च आके बह गया। कहंदे तेरा प्यो जदों उहदे तक आया ना, देख लिया सारिਆਂ ਨੂੰ देख के उहदे कोलों मुड़ गया, हथ मोड़ लिया, दूजी लैन च चल गया। उन्हें की कीता, मैं ही रह गया कला, दूजी च जाके बेचारा पिछे बह गया। बैठना तो पिछे ही सी। वो दूजी बार फिर जदों उहदे कोल गया, उहनूं देख के फिर नहीं दिता, वो फिर चुप रहा। तीजी बार फिर इदां ही होया। तीजी बार उन्हें जदों उहनूं आख्या भाई मैनू भी दे दे प्रसाद, अगों प्रसाद वरताउंदा वरताउंदा रहतनामे च ऐसे लिखिया होया भी वितकरा नहीं करना चाहिए। प्रसाद लंगर कोई चीज़ गुरु घर दी वरताउंदे वितकरा नहीं होना चाहिए। तुहाडे जे तुहाडे मन च वितकरा है तो सेवा च कमी रह जाएगी। भांडा जो मर्जी वस्तु पा लीए, वस्तु अंदर वस्त समावै दूजी होवै पास। वस्तु पएगी जे भांडा होएगा तुहाडे कोल। बाणी ते गुरु नानक साहब ते कही जांदे आवाज़ां मार, भांडा धोए बैस धूप देवो, तो दुध है को जावो, दूध कर्म पुन सुरत समायन होए निराश जमावो। कहंदे भांडा धो लो मांज लो फिर दुध लैन जाओ। गंदे भांडे च ते कोई दुध ही दुध भी नहीं पाउंदा, वो आखूगा भांडा मांज। जा गंदे तुसी आखो जी मैं जेड़े मर्जी च पवावां जी, मिट्टी लगे च पवावां, ते तां दुद्धे पाउणा। जेड़ा चंगा गुजर है ना, जेड़ा दुध नूं कढ के लिआउंदा अमृत की तरह, कहूगा मैनू पैसे भावें ना दे पर आ गंद च नहीं पाउणा मैं दुध। ते तुसी एडी वड्डी अमृत वस्तु लो, ते तुसी इन्नी अमृत वस्तु लभदे फिरदे हो, ते अंदर भांडा मैला होएगा ते फिर गल नहीं बनेगी। ते ओ बंदे ओ जदों गया ना जी, मैनू प्रसाद दे, मैनू क्यों नहीं दिंदा। अगों कहंदा वो बह जा, रिछ वांगू क्यों टप्पी जाना है, तू रिछ वांगू टप्पी जाना, तेनू वेखी जाना। भैड़ा बोलदा सी ना। ते फिर वो गुरसिख ने थल्ले कणका डिग्गे नूं चुक के ना जी इदां थैली ते रखिया, ते सतनाम वाहिगुरू कह के छकिया। ते उन्हें आख्या वो गुरु का सिख हो के, गुरु का सेवादार हो के इन्ने भैड़े लफ्ज वरतदा गुरसिखां लई। वे ये तां गुरु जानदा मैं रिछ बनना कि तेरे कर्मां ने तैनू रिछ बना देना। बोलो सतनाम श्री। ते महाराज कहंदे वो कर्मा करके भटक रहा है, वो कर्मा करके भटक रहा है। पर फिर वो कहंदा जी फल की होया संगत दा। भाई संगतिया कहंदे फल ये हो गया, उत्थों विछड़िया सी, हुण इत्थे ही आ गया घुम के।
ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਭਾਈ ਕੀਤੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਫਲ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦ ਲਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਦੇ ਜਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦਾ। ਉਹਨੇ ਦਿੱਤੇ ਪੈਸੇ। ਉਹਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸਿਰ ਰੱਖਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ, ਸਰੀਰ ਛਡਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਐਡਾ ਗੇੜਾ ਵੀ ਕੱਢਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਕਿਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ, ਆਪਣਾ ਬਲ ਬੰਦਾ ਹਾਰ ਜਾਵੇ, ਆਪਣਾ ਹੰਕਾਰ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਤਨ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਧਨ ਦਾ ਅਗਰ ਹਾਰ ਜਾਏ ਨਾ, ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੜਾ ਧਨ ਹੈ ਛੱਡ ਦੇਵੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੜੀ ਅਕਲ ਹੈ ਛੱਡ ਦੇਵੇ, ਆਖੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਅਕਲ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਅਕਲ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਲੈਣ ਆਇਆ, ਮੇਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ, ਮੈਂ ਤਾਣ ਦੀਵਾਨ, ਤੂੰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ, ਮੈਂ ਤੁਧ ਆਗਾ ਅਰਦਾਸ, मैं होर थाओ नाही, जिस पै करों बेनंती, मेरा दुख सुख तुझ ही पासे। मैं तेरे अगे बेनती करनी। तो फिर जदों इदां करदा ना, फिर कहिंदे आ बलिहारी गुर अपने, हार गए ना, दिहाड़ी सदवार, जिन मानस ते देवते किए। सानू सिखां नूं देवते पूजण दी लोड़ नहीं, फिर किसी देवतियां अगे हथ जोड़न दी लोड़ नहीं। फिर वो गुरसिख देवते है, ਉਹਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਿਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਬਣਨਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਉਹ ਜਾਗੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ 'ਚੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ 'ਚੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੱਕਣੀ 'ਚੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਚਰਨ ਪਾ ਦੇਣਗੇ, ਉਹ ਘਰ ਵੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਤਰਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਲੱਖ ਵਾਰ ਤਰਕ ਕਰੀ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂ? ਹੁਣ ਆਮ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਲਾਈਨ 'ਚੋਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ ਮਾਨਸ ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਕੀਏ, ਕਰਤ ਨਾ ਲਾਗੀ ਬਾਹਰ, ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ, ਨਾ ਦੇਰ ਨਾ ਨੇਰ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦੇਰ ਹੈ, ਹਨੇਰ ਨਹੀਂ। ਨਾ, ਇੱਥੇ ਨਾ ਦੇਰ ਨਾ ਹਨੇਰ, ਦੇਰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ 'ਚ ਹੈ। ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਭਾਂਡਾ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਿਆ, ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵੀ ਮੈਂ ਲੱਗਿਆ, ਤੂੰ ਕਰ ਦੇ, ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਸਿਰ ਹੱਥ ਧਰਿਓ, ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗ ਸੰਗ ਦਿਸੇਗਾ, ਤੇ ਹਰੇਕ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਕਮੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਕਥਾ ਦਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਕੰਮ ਹੈ, ਹੋਮਵਰਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਮਨ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨੇ ਪਾਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੀਵ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਘਟੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਲਾਹੇ ਲਓ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਮਾਫੀ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ, ਦੋ ਚਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਬੜਾ ਨੇੜੇ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੰਚਕੂਲੇ ਤੋਂ ਆਏ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਟਾਈਮ ਨਾਲੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਚੱਲੇ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਪਰ ਟਰੈਫਿਕ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਧਰੋਂ ਪੈ ਗਏ ਹੋਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਪਾਸ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਧਰੋਂ ਮਾਈਵਾੜਾ, ਇੱਧਰ ਆਹੋਂ ਵਾਲੇ 'ਤੇ ਪੈ ਗਏ, ਸਿੰਗਲ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲੇਟ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਵੀ ਮੰਗਦਾ। ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਹੁਕਮ ਰਹੋਗੇ, ਦਾਸ ਮੈਂ ਬਚਨ ਕਰਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਘੰਟਾ ਆਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਕੁਛ ਵੀ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਖਿਮਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਧੰਨਵਾਦੀਆਂ ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਤੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ, ਸਰਦਾਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਸਮੁੱਚ ਸੰਗਤ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਆ, ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਆਪ ਰੱਬ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਏ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ। ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ, ਆਨੰਦ ਏਕ ਓੰਕਾਰ।